આજે તો કચ્છમાં સારા એવા ઉદ્યોગો છે, જે તમે માગો એ મળે. પણ અમે જ્યારે નાના હતા ત્યારે કચ્છમાં ઉદ્યોગો કે એવું બધું કાંઈ નહોતું. સારો વરસાદ પણ નહોતો થતો. એટલે સારો ક્યારેક વરસાદ થાય તો ખેતરોમાં મજૂરી કામ કરવા જાય, સક્ષમ લોકો હોય એમના ઘરે કામ કરવા જાય. પછી એ સમયે અમારા પાકા ઘરો નહોતા, બધાના માટીવાળા ઘરો હતા. કોઈના ઘરે પ્રસંગ છે તો ત્યાં એ લોકોના ઘરે સાફ સફાઈ કરવા જાય, મજૂરી કરવા જાય. એટલે એ તો મને 7 થી કરી અને 13 વર્ષની ઉંમરે ભરત ગૂંથણ આવી ગયું હતું. 2 બહેનોને રાખું અને હું સાથે સાથે ભરત પણ કરું. તમને એવું લાગે છે કે ભાભી બેન અમારા સમક્ષ બેઠા છે કેટલું બધા ગ્રેજ્યુએશન હશે, પણ હું 4 કક્ષા તક જ ભણી છું. પણ લોકો પાછળ ગામડાની અંદર જ વાતો કરે, ક્યાં જાય છે, કોની જોડે જાય છે. આવો સંઘર્ષ અત્યારની દીકરીઓને પણ આવે છે જીવનમાં. મારા જીવનમાં પણ આવા ઘણા ઘૂંટડા પીવા પડ્યા હતા મારે પણ. કે તમે તમારા બિઝનેસનું નામ pabiben.com રાખ્યું, એની જર્ની શું છે? લાઈક તમને એ વિચાર કેવી રીતે આવ્યો કે pabiben.com જ હોવું જોઈએ? Good morning and a very warm welcome to everyone present here. Respected dignitaries, honorable guests, faculty members and dear students, I am Dr. Rashida Hirani and it gives me immense pleasure to welcome you all to the Management Conclave Learning from Legends Entrepreneurship Series Episode 10 organized by Noble University. Today's conclave is dedicated to learning from real life experiences that inspire, empower and redefine entrepreneurship. Let us begin this meaningful journey together. To honor the vision, values and legacy of Noble University, I request everyone to kindly rise at their respective places for the Noble University anthem. સદાચાર સદભાવ છે, શિક્ષણનો સરપાવ છે, જિજ્ઞાસુનો છે જગત, પ્રજ્ઞાનો પ્રસ્તાવ છે. સદાચાર સદભાવ છે, શિક્ષણનો સરપાવ છે, જિજ્ઞાસુનો છે જગત, પ્રજ્ઞાનો પ્રસ્તાવ છે. જ્ઞાનીની છે ગર્જના, હોશિયારનો હુંકાર છે. કેસર કેરી જેટલો મીઠો જ્યાં વહેવાર છે. અભ્યાસુની નાવ છે, સમજણનો દરિયાવ છે. અભ્યાસુની નાવ છે, સમજણનો દરિયાવ છે. સદાચાર સદભાવ છે, શિક્ષણનો સરપાવ છે. નોબલ યુનિવર્સિટી, નોબલ યુનિવર્સિટી. સદાચાર સદભાવ છે, શિક્ષણનો સરપાવ છે. નોબલ યુનિવર્સિટી, નોબલ યુનિવર્સિટી. નવા પ્રયોગો, નવા પ્રયોજન, નવો રાહ કંડારે. નવીનતાનું કરે છે સ્વાગત, ભવિષ્યને પુકારે. શિક્ષણ સાથે સંસ્કૃતિ ને સંસ્કારનું ઘડતર. રમત ગમત ને ખેલ દિલી સંગ ભાર વિનાનું ભણતર. સપના જ્યાં ઉપજાવ છે, શિક્ષણનો સરપાવ છે. નોબલ યુનિવર્સિટી, નોબલ યુનિવર્સિટી. સદાચાર સદભાવ છે, શિક્ષણનો સરપાવ છે. નોબલ યુનિવર્સિટી, નોબલ યુનિવર્સિટી. ભોળાનાથનું ભોળપણ, દ્વારિકાધીશનો રંગ,
એને શું રોકે જગત જેનો ગિરનારી સંગ જિજ્ઞાસુને સાહસી ધગશ ભરેલું મન પાણીમાં માર્ગ કરે બને સફળ જીવન સૌ માટે સમભાવ છે શિક્ષણનો સરપાવ છે નોબલ યુનિવર્સિટી અખંડ રહે નોબલ જ્યોત સદા અખંડ રહે નોબલ જ્યોત સદા. We have with us our Honorable Vice Chancellor, Dr. H.N. Kher, sir. Please welcome him with a huge round of applause. Before we invite our guest on stage, let us take a glimpse into an inspiring journey, a journey of resilience, creativity and purpose. I request the technical team to please play the video showcasing the life and work of Srimati Pabiben Rabari. In Indian tradition, we'll do it later on. Before we just look at this entire video, we'll start with the lamp lighting ceremony. So in Indian tradition, lighting the lamp signifies the removal of ignorance and the spread of knowledge and positivity. I now invite our esteemed and respected dignitaries, our honorable guests, to kindly proceed to the stage for the lamp lighting ceremony. Everyone please rise at your respective places to pay the respects. या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः. Now let's take a glimpse into an inspiring journey of Srimati Pabiben. Some stories are not written in books. They are stitched with courage, woven with struggle, and embroidered with dreams. Today we are honored to welcome a woman whose life itself is a living case study of entrepreneurship, innovation, and social impact. Our guest is Srimati Pabiben Rabari, founder of Pabiben.com, a Shark Tank India Season 2 contestant, a globally recognized rural entrepreneur, and above all, a symbol of resilience and women empowerment. From a small village in Kutch to global platforms, from an investment of just ₹1,500 to empowering more than 300 families, her journey is a masterclass in entrepreneurship rooted in values. Her innovation, the iconic Pabi bag and Pabi Jari craft, has reached Bollywood, Hollywood, and international markets while keeping the soul of Indian tradition alive. She has been featured by BBC, Facebook, Digital India campaigns, and honored with prestigious awards including the Janki Devi Bajaj Puraskar, Nari Shakti Award, and many more. Today, we don't just listen to a success story, we listen to a story of purpose. Let us put our hands together and welcome our legend for the talk show session, Srimati Pabiben Rabari. The talk show will be moderated by Professor Khushbu Vasani, Madam. I invite Professor Khushbu Vasani and Srimati Pabiben Rabari to please start their talk show session. Thank you so much. Thank you, Rashida madam, for the amazing introduction. Shri Ganeshaya Namaha, Shri Krishna Sada Sahayate. નમસ્તે, હું પ્રોફેસર ખુશ્બુ વસાણી આજે આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું મેનેજમેન્ટ કોન્ક્લેવ એપિસોડ નંબર 10 કે જેમાં આપણે બધા મેનેજમેન્ટ અને બિઝનેસના લેસન્સ બુક્સમાંથી નહીં પણ લેજન્ડ્સની લાઈફમાંથી શીખીએ છીએ. તો આજે આપણી વચ્ચે એક સ્પેશિયલ ગેસ્ટ ઉપસ્થિત છે જેમની આખી જર્ની આપણા બધા માટે ખૂબ જ ઇન્સ્પિરેશનલ છે, જેમણે પરિસ્થિતિઓને બહાનું નથી બનાવ્યું પણ એમાંથી રસ્તાઓ શોધ્યા છે. પ્લીઝ વેલકમ પાબીબેન, ફાઉન્ડર ઓફ Pabiben.com. તો સૌ પહેલાં તો અમે બધા જ તમારી જર્નીને જાણવા માટે ખૂબ જ ઉત્સુક છીએ કે કેમ તમે તમારું બાળપણ એક ગામડામાં વિતાવ્યું, એમાંથી એક બ્રાન્ડ બન્યા, શાર્ક ટેન્ક સુધી જઈ આવ્યા, કેબીસીમાં જઈ આવ્યા છો. તો તમારી આખી જર્ની અમારા સ્ટુડન્ટ્સને તમે જણાવજો. જય ગિરનારી આપ સૌને. આજે મને
ગિરનારની નજીક જ્યારે અહીંયા બેસવાનો મોકો મળ્યો છે તો મારું પણ સૌભાગ્ય છે આપની સમક્ષ વાત રજૂ કરવાનું. તો હું પણ એક ગામડાની જ દીકરી છું અને ગામડાની અંદર જ મોટી થયેલું છું. મારું નામ પાબીબેન રબારી છે અને કચ્છ જિલ્લાના મુન્દ્રા તાલુકામાં મારો જન્મ હતો. અને અમારા મૂળ રબારી સમાજનો મૂળ વ્યવસાય છે ઘેટા બકરા ચરાવવાનો. તો મારા પપ્પા પણ ઘેટા બકરા ચરાવતા અને હું 3 બહેનોમાં પ્રથમ મોટી છું. મેં 5 વર્ષની ઉંમરે મારા પપ્પાની છત્રછાયા ગુમાવી છે. 5 વર્ષની હતી, બીજી બેન 3 વર્ષની હતી ને ત્રીજી બેન મારા માના પેટ હતી ત્યારે મારા પપ્પા ગુજરી ગયા. જ્યારે મારા પપ્પા ગુજરી ગયા ત્યારે બધાને એમ હતું, કારણ કે મારી ત્રીજી બેન માના પેટ હતી ને ત્યારે બધાને એમ હતું કે ત્રીજો દીકરો આવશે. મારા પપ્પા ગુજરી ગયા એમનું દુઃખ તો બધાને હતું, પણ સાથે એમ હતું કે ત્રીજો ભગવાન દીકરો દેશે ને એટલે મારા પપ્પાનું નામ લેતા બધા કે સોમાભાઈનું બારણું ખુલ્લું રહેશે. પણ કુદરતને એ મંજૂર નહોતું. 2 મહિના પછી મારા ત્રીજા નંબરના બેનનો જન્મ. જ્યારે ત્રીજા નંબરના બેનનો જન્મ થયો ને ત્યારે અમારા પૂરા ઘરનો માહોલ બદલાઈ ગયો. બધાને એમ થયું ત્રીજી દીકરી આવી. દીકરી તો પારકા ઘરના દિવસે હમણાં હાલી જશે. ત્યારે મારી ઉંમર 5 જ વર્ષની હતી, પણ એ મને એવા ઘેરા ઘાવ મારા મનમાં લાગ્યા કે ઓહો એ ભગવાન, બધાને આટલી બધી દીકરાની ચાહના છે. ત્યારે 1 વર્ષ સુધી તો મારા બેનના જન્મ પછી ઘરમાં રહ્યા. પછી તો કમાવા જવું પડે, કારણ કે ઘરમાં બાપ નહોતો, ભાઈ નહોતો, એટલે મોટા કોણ કરે અમને. એટલે મારા 2 નાના બહેનોને મૂકી મારા ભરોસે અને મારા માં મજૂરી કરવા જતા. આજે તો કચ્છમાં સારા એવા ઉદ્યોગો છે, જે તમે માગો એ મળે. પણ અમે જ્યારે નાના હતા ત્યારે કચ્છમાં ઉદ્યોગો કે એવું બધું કાંઈ નહોતું. સારો વરસાદ પણ નહોતો થતો. એટલે સારો ક્યારેક વરસાદ થાય તો માં ખેતરોમાં મજૂરી કામ કરવા જાય, પછી સક્ષમ લોકો હોય એમના ઘરે કામ કરવા જાય. પછી એ સમયે અમારા પાકા ઘરો નહોતા, બધાના માટીવાળા ઘરો હતા. કોઈના ઘરે પ્રસંગ છે તો ત્યાં એ લોકોના ઘરે સાફ સફાઈ કરવા જાય, મજૂરી કરવા જાય. આ રીતે મારા માં મજૂરી કરવા જતા. અને એક આ ભરત ગૂંથણ છે. ભરત ગૂંથણ તો અમારા લોહીમાં છે. અમારે એના ક્યાંય ક્લાસ કરવા ન જવા જોઈએ, કારણ કે અમારા પરંપરાગત અમારા દરેક ઘરોમાં થતું આવે. દાદી કરે, મમ્મી કરે, આ રીતે અમારું ભરત કામ થતું હોય. એટલે એ તો મને 7 થી કરી અને 13 વર્ષની ઉંમરે ભરત ગૂંથણ આવી ગયું હતું. 2 બહેનોને રાખું અને હું સાથે સાથે ભરત પણ કરું. તમને એવું લાગે છે કે ભાભી બેન અમારા સમક્ષ બેઠા છે કેટલું બધા ગ્રેજ્યુએશન હશે, પણ હું 4 કક્ષા તક જ ભણી છું. કારણ કે ગામડાની અંદર 4 ધોરણ ભણવાનું હતું અને વધારે ભણવું હોય તો આગળ બીજે ગામડે જવું પડે. તો 4 ધોરણ ભણી ત્યારે મને ભણતરનું મહત્ત્વ સમજાણું. પણ આગળ ભણવા જાઉં તો બાજુના ગામમાં હું ભણવા જઈ શકું એમ હતી, પણ મારી મા પાસે રિક્ષા ભાડું એ સમય નહોતું. તો મેં કીધું માં મારે ભણવું છે. પણ માએ એક મને સવાલ કર્યો કે બેટા હું તમને મોટા કઈ રીતે કરી રહી છું, તમને ખબર છે? કે મારી પાસે તમને રિક્ષા ભાડું નથી ભણવા મૂકવું એટલા માટે. એટલે આ રીતે અમારું શિક્ષણ છૂટી ગયું. એના પછી ધીરે ધીરે માના મદદરૂપ થવાનું મનમાં એક વિચાર આવ્યો. શિક્ષણ પ્રત્યે ઘણોય લગાવ હતો, પણ મોકો ન મળ્યો એટલે છૂટી ગયો. પણ માનો સહારો બનવા માગતી હતી. એ સમયે મને નામના આ બધી કોઈ વસ્તુમાં મોહ નહોતો, કારણ કે એક જ મનમાં હતું હું 3 બહેનોમાં મોટી છું, મારે મારી માનો સહારો બનવો છે. તો અમારામાં એક રિવાજ હતો, દરેક દીકરી પોતે જાતે ભરત ભરી અને એ સાસરે લઈ જાય કરિયાવરમાં. કરિયાવર એટલે અમારામાં ભરત ગૂંથણ એ જ કરિયાવર, બીજું કોઈ કરિયાવર ન હોય. દીકરી જાતે ભરે, નાનપણમાં એ પહેલાં પોતે પહેરે, લગ્ન થાય એટલે પછી એ પોતે ભરત ભરેલી વસ્તુઓ બધી સાસરે લઈ જાય. એ રીતે મારા સગપણ પણ નાનપણમાં થઈ ગયા હતા. એટલે વર્ષો સુધી માનો સહારો બને. પછી એ સમયે આટલી બધી ટેકનોલોજી તો નથી અમે નાના હતા ત્યારે, પણ મૌખિક રીતે ગામડાઓમાં અમુક સંસ્થાઓ, અમુક પ્રાઇવેટ વેપારીઓ અમારા જેવા બહેનોને કામ દેવા માટે આવતા. એ લોકો જ્યારે કામ દેવા માટે આવતા ને ત્યારે મારા મનમાં એક એવો વિચાર આવતો કે આ લોકો અમને કામ દેવા માટે આવે છે, આવું પણ અમે ન કરી શકીએ. ભલે હું એક ગામડાની અંદર મોટી થઈ હતી, પણ આવા વિચારો ત્યારે મને આવતા મનમાં, કારણ કે અંદરથી એક ઉત્સાહ હતો કંઈક કરવાનો. પણ સામે પરિસ્થિતિ બધું કાંઈ કરવા દે એમ નથી. એ સમયે એક શિક્ષણનો અભાવ હતો, એ સમયે પૈસા પણ નહોતા. બીજો પ્રશ્ન ગામડાની અંદર એ હતો કે આજે તો આ ટેકનોલોજી ગામડાના લોકોને ગ્લોબલ સુધી પહોંચાડી દીધા, પણ અમે જ્યારે નાના હતા ત્યારે આવું બધું કાંઈ નહોતું.
ગામડાની અંદર જ કોઈ શીખવાડવા માટે આવે છે કે તમે બેનો પગભર ઊભા રહો, તમારામાં આટલી બધી સરસ કળા છે, આમ કરો તેમ કરો. એ શીખવા માટે હું જાઉં છું, પણ લોકો પાછળ પાછળ ગામડાની અંદર જ વાતો કરે. ક્યાં જાય છે, કોની જોડે જાય છે? આવો સંઘર્ષ અત્યારની દીકરીઓને પણ આવે છે જીવનમાં. ને મારા જીવનમાં પણ આવા ઘણા ઘૂંટડા પીવા પડ્યા હતા. મારે પણ આવી પાછળ પાછળ, મોઢા ઉપર કોઈ ન કહે, પણ પાછળ પાછળ આવી બધી વાતો કરે. કેની જોડે જાય છે, ક્યાં જાય છે, ક્યાં બેસે છે, ભાગી જશે. પછી અમુક લોકો તો મારા વર સુધી એ સમયે વાતો પહોંચાડી દે કે આ છોકરીને તું લગ્ન કરીને લઈ જા, તારું ઘર નહીં વસાવે, તારા રોટલા પણ નહીં ઘડે. પણ બે જ વ્યક્તિઓને એ સમયે મારા ઉપર ભરોસો હતો, એક માને અને એક વરને. જ્યારે લોકો એમ કહેવા જતા ને મારા વરને કે આ તારા રોટલા નહીં ઘડે અને આ ભાગી જશે, ત્યારે એમ કહેતા કે એ ભાગી જશે ને હું તમને એમ કહેવા નહીં આવું કે એમને વાળીને મને પાછી આપો. અને એક વખત મારા મા તો રડી પડ્યા કે બેટા તું તો શીખવા માટે જાશું, આપણા પેટ માટે જાશું, પણ પાછળ પાછળ લોકો તારા ઉપર કેવી વાતો કરે, મારાથી સંભળાતી નથી. ત્યારે મેં મારા માને એક જવાબ આપ્યો હતો એ સમયે નાનપણમાં કે માં હું એવું તો ક્યારેય કામ નહીં કરું કે મારા થકી તમારે નીચું જવું પડે. ત્યારે માને થોડોક અંદરથી વિશ્વાસ તો હતો, પણ આમ કારણ કે સહારો કોઈ નહીં, દીકરો નમળે વર નમળે તો મન હલબલી જાય. એટલે માએ હર હંમેશા મને સપોર્ટ કર્યો, પણ એમ કીધું કે દીકરી મારા સામે જોજે. આ વિચાર હર હંમેશા મારા મનમાં જ પડ્યા હતા. પણ મને ખબર હતી કે દુનિયા ભલે મારી સામે વાતો કરે, મારી પાછળ વાતો કરે, પણ મારે એવું કામ તો ક્યારેય નથી કરવું કે મારા માને તકલીફ થાય. એના પછી મારા લગ્ન થયા તો સાસરે આવી, કારણ કે નાનપણથી જ મને સોય દોરામાં રસ હતો. તો સાસરે આવીને તો હું અહીંયા મારા આડોશ પાડોશમાં મારા સસરાની ફેમિલી, આખી મારા સસરાની ફેમિલી ભણશે. એક જ મારા વર 7 ધોરણ ભણેલા છે, બાકી કોઈ ભણેલ નથી. પણ મને ક્યારેય કોણે સાસરે આવી એના પછી મને કોણે રોકટોક આ લોકોએ નથી કરી કે તું શું કરસ, ક્યાં જાસ, ક્યાં બેસસ, ક્યાં ઉઠસ. એવું આ ફેમિલીમાં ક્યારેય મને અનુભવ નથી થયો. એના પછી સાસરે આવીને તો પણ મને બીજી કોઈ જગ્યાએ મન ન લાગે. મારા વર્ષે કરિયાણાની દુકાનમાં નોકરી કરતા અને મને ભરત ગૂંથણમાં જ રસ લાગે, તો હું ગમે ત્યાંથી કામ લઈ આવું, હું પણ કરું અને મારે આજુબાજુમાં જે બહેનો હોય એને પણ આપું. ત્યારે એક વખત મારા વરાએ મને એવો પ્રશ્ન કર્યો કે આટલો સરસ તારામાં ટેલેન્ટ છે તો તું કાંઈક કર ને, તો આપણા જે આજુબાજુમાં બહેનો છે, ગામની બહેનો છે, એમને રોજગાર ઊભો થશે ને ઘર બેઠા કામ મળશે. ત્યારે મને મનમાં એમનો વિચાર તો સારો લાગ્યો, પણ અંદરથી એક ડર હતો. ડર અત્યારે શિક્ષિત લોકોને પણ હોય છે ને, મને પણ હતો. ડર એ હતો, એક શિક્ષણનો હતો ને બીજો એ સમયે મને પૈસા નહોતા અને એક માર્કેટનું નોલેજ નહોતું. કે એ મને કહે છે પણ હું કામ કરીને તો ઢગલા કરી નાખું, પણ પછી આને વેચવા ક્યાં જાઉં? વેચવા માટે આપણે માર્ગદર્શન તો હોવું જોઈએ ને. ત્યારે હું ભલે ગામડાની અંદર બેઠી હતી, પણ મને એક વિચાર આવ્યો કે પહેલાં એક ભાઈ અમદાવાદના નિલેશ પ્રિયદર્શી, આજે એ અમદાવાદની અંદર કારીગર ક્લિનિક ચલાવે છે. એ કચ્છમાં કારીગરો જોડે 10 વર્ષ કામ કરી ગયા હતા અને મારા જેવા હજારો કારીગરોને મળતા અને પૂછતા અમને ઘરે આવીને કે તમારામાં આટલું બધું સરસ ટેલેન્ટ છે તો તમે પોતે સીધા માર્કેટ થ્રુ કેમ નથી પહોંચતા? તમારા વચ્ચે વચેટિયા કેમ આવે છે? તમારી વચ્ચે સંસ્થાઓ કેમ આવે છે? તમારી વચ્ચે વેપારીઓ કેમ આવે છે? તમને આનું પૂરું વેતન નથી મળતું તો તમે સીધા આવો ને. ત્યારે મને એ ભાઈ એક યાદ આવ્યા, કારણ કે મારે એક આ લાઈન એવી હતી ભરત ગૂંથણને કે કેનો સપોર્ટ લેવો, આ લાઈનનો વ્યક્તિ તો હોવો જોઈએ ને. ત્યારે એ ભાઈને મેં કોલ કર્યો. જ્યારે કોલ મેં બિઝનેસની શરૂઆત કરી ત્યારે એ લોકો કચ્છમાં તો નહોતા, પણ એમનો કોન્ટેક હતો. ત્યારે મેં કીધું ભાઈ મારે મારા જ ગામડાની અંદર એક નાનો એવો ઉદ્યોગ મારી 5 બહેનોથી શરૂઆત કરવી છે, તમે મને આની અંદર સપોર્ટ કરશો? તો એમણે મને કીધું કે બેન તમને કયા સપોર્ટની જરૂર છે? તમારામાં બધી ટેલેન્ટ તો છે. મેં કીધું ટેલેન્ટ બધી છે, મારે હું ડિઝાઇન બધી કરી શકું એમ છું, ફિનિશિંગ પણ કરી શકું એમ છું, પણ આને વેચવા ક્યાં જાઉં? આ ટેલેન્ટ મારામાં નથી. તો કે ખાલી આટલી જ તમને તકલીફ પડે? મેં કીધું હા. પછી સૌથી પહેલાં 5 બહેનો અમે તૈયાર થયા અને 5 પ્રોડક્ટ બનાવ્યા. 5 પ્રોડક્ટ બનાવ્યા અને એ પ્રોડક્ટ અમે અમદાવાદ એક શોરૂમમાં બતાવવા ગયા. તો જ્યારે બતાવવા ગયા ત્યારે મારા મનમાં એક ડર કે મારી વસ્તુની ખાસિયત મારે કેમ બતાવી? જે મારી વસ્તુ છે એની ખાસિયત બનાવો, પછી કે તમારે જુરીની મેળવો. હવે હું તો ગામડાની બેન, જુરી એટલે મને ખબર ન પડે.
કે જુરી એટલે શું. પછી અંદર ડર હતો, પણ આમ કારણ કે ગ્રામીણ હિંમત પણ હતી મનમાં. પછી ગયા અમે ત્યાં. મારે જે આ પાબી બેગ છે એ પાબી બેગની જે આખી જર્ની છે એ મેં એ લોકોને વાત કરી કે પાબી બેગ બનાવવા પાછળનું મારું જે હેતુ શું છે એ બધી મેં આખી વાત કરી. એના પછી એ લોકોએ જે મારો પાબી બેગની જે જર્ની છે અને જે એનો વાર્તાલાપ છે એમને સૌથી પહેલાં તો એ વાત ગળે ઉતરી. અમને સૌથી પહેલાં એ લોકો 70,000નો ઓર્ડર આપ્યો. જ્યારે 70,000નો ઓર્ડર આપ્યો ને ત્યારે મને મારા નાનપણના દિવસો યાદ આવ્યા બધા, કે અમારામાં કળા તો કુદરતે નાનપણથી આપી છે અમારા લોહીમાં, પણ આ કળાને અમે ઓળખી ન શક્યા. આમાં અમે વર્ષો વેડફી નાખ્યા. પછી બીજો પણ વિચાર આવ્યો કે જ્યાંથી જાગ્યા ત્યાંથી સવાર. પછી 70,000નો ઓર્ડર પૂરો કર્યો. એના પછી ધીરે ધીરે માર્કેટ, જે લોકલ માર્કેટમાંથી જે સામાન લેતા એ હોલસેલમાંથી લેવાનું શરૂ કર્યું, અને ત્યાંથી ધીરે ધીરે મારી જે જીવનગાથા છે એ શરૂ થઈ. ખૂબ જ સરસ પાવીબેન. એટલે જ તો કહેવાય છે ને, જ્યારે એક સ્ત્રી આગળ વધે છે ત્યારે માત્ર એનો પરિવાર નહીં પણ આખો સમાજ આગળ વધે છે. અને સાથે તમારું જે લગ્ન પછીના જીવનની જે તમે વાત કરી, આપણે એવું સાંભળતા હોઈએ છીએ કે જ્યારે એક પુરુષ સફળ થાય ત્યારે એના માટે એક સ્ત્રીનો એમાં યોગદાન હોય છે, પણ એનું ઓપોઝિટ પણ સાચું છે. જ્યારે કોઈ સ્ત્રી સફળ થાય છે ને ત્યારે એના પાર્ટનરનું પણ બહુ મોટું યોગદાન હોય છે. તમારી વાતો ઉપરથી અમે નેટવર્કિંગ જે કહીએ છીએ, યુએસપી જે કહીએ છીએ, એ પણ શીખ્યા કે આપણી પ્રોડક્ટની વિશેષતાઓ લોકો સુધી પહોંચે એ કઈ રીતે પહોંચાડવી, જેને આપણે યુનિક સેલિંગ પ્રપોઝિશન કહીએ છીએ, યુએસપી. પ્લસ માર્કેટિંગ કઈ રીતે કરવું, નેટવર્ક કઈ રીતે બનાવવું, બિઝનેસમાં એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું હોય છે, આ બધું શીખ્યા. તો હવે અમારા સ્ટુડન્ટ્સને એ શીખડાવો કે તમે તમારા બિઝનેસનું નામ pabiben.com રાખ્યું. એની જર્ની શું છે? લાઈક તમને એ વિચાર કેવી રીતે આવ્યો કે pabiben.com જ હોવું જોઈએ, અને બ્રાન્ડિંગ કરવા માટે નામનું શું મહત્વ હોય છે? એને બહુ જ મહત્વ છે નામનું અને બ્રાન્ડનું. જ્યારે મેં શરૂઆતની તમને હમણાં વાત કરી, પહેલો જ્યારે મેં ઓર્ડર પૂરો કર્યો એના પછી મેં સરકારી મેળા ચાલુ કર્યા. કારણ કે એ સમયે મારું બિઝનેસ નાનું હતું. તો ગરવી ગુર્જરી જોડે કર્યા, ઇન્ડેક્સી જોડે કર્યા, અમદાવાદ હાટમાં પણ મેં મેળા કર્યા. જ્યારે મેં ગરવી ગુર્જરી જોડે મેં બીજું એક્ઝિબિશન કર્યું ત્યારે મેં જોયું, કારણ કે ત્યારે મારું વેચાણ ઉપર ફક્ત ને ફક્ત ફોકસ નહોતું, મારું એના ઉપર ફોકસ હતું કે મારા જેવા હજારો ભાઈ બહેનો વેપાર કરવા આવ્યા છે તો એ શું કરે છે, એ ભલે શિક્ષિત છે પણ એ કરે શું છે, એ મારે કરવું છે. તો ગરવી ગુર્જરીનું જ્યારે 4 દિવસનું અમદાવાદની અંદર મેં જ્યારે એક્ઝિબિશન જોયું ને ત્યારે એની અંદર ઘણા લોકોના વિઝિટર કાર્ડ હતા, વિઝિટર બુક હતી, પોતાની બ્રાન્ડ હતી, વેબસાઇટને ત્યારે શરૂઆત હતી કે ફેસબુકની, ઇન્સ્ટાગ્રામની. પણ એ બધી વસ્તુઓ મેં જોયો, કસ્ટમર જોડે લોકો કઈ રીતે વાતચીત કરે છે, પછી કસ્ટમરનો હાવભાવ શું છે, કસ્ટમરને ખરેખર શું જોઈએ છે, આ બધા જે વાતો છે ને મેં 4 દિવસની અંદર શીખી. અને એના પછી મને વિચાર આવ્યો કે મારા પોટલા ફરીનું દેશ દુનિયામાં ફરીશ તો મારી કળાને કોઈ દેખશે નહીં અને મારી કળા લોકો સુધી નહીં પહોંચે અને નેટવર્ક પણ નહીં બને. તો એ એક્ઝિબિશન પૂરો કરીને આવીને તરત જ મેં જે મારી સાથે ભાઈને મેં વાત કરી હતી, નિલેશભાઈને, એમને પહેલો પ્રશ્ન કર્યો, મને મારે પોતાની બ્રાન્ડ બનાવી દો, ભલે હું શિક્ષિત નથી. ત્યારે એમણે કીધું ભલે બેન કાંઈ વાંધો નથી, તમારે તમારી બ્રાન્ડ બનાવી છે તો બનાવી આપશું. તો એમણે બ્રાન્ડ તો તૈયાર કરી દીધી, પણ શિક્ષિત લોકો છે ને એ ડાયરેક્ટ પોતા ઉપર તો કોઈ વાત ન લે. ત્યારે એમણે મને કીધું કે બ્રાન્ડનું નામ બેન તમારી પોતાની બ્રાન્ડ છે એટલે તમારે પોતાને નક્કી કરવું જોઈએ. ત્યારે મને લાગ્યું કે સાચી વાત છે, મારું પોતાનું કામ છે, મારી પોતાની બ્રાન્ડ છે તો મારે રાખવું જોઈએ. પછી બ્રાન્ડનું નામમાં વિચાર કરવામાં મેં 3 મહિના કાઢ્યા, પણ મારા મનમાં એક જ વાત ફરતી હતી કે મારી બ્રાન્ડ એવી હોવી જોઈએ કે એની અંદર મારું કલ્ચર દેખાવું જોઈએ, એની અંદર મારી ભારતીય સંસ્કૃતિ દેખાવી જોઈએ અને અમારી રહેણીકરણી પણ દેખાવી જોઈએ. અને મારી બ્રાન્ડથી કોઈ બી દેશ દુનિયામાં કોઈ બી ઓળખી જાય કે આ જ લોકોની વસ્તુ છે ને આ જ સમાજની વસ્તુ છે. ત્યારે અને બીજું એક, મેં નાનપણથી એટલી બધી ઠોકરો ખાધી હતી જીવનમાં કે મેં કેટલી, ભલે ઓછું ભણેલી હતી, મને લખતા નથી આવતું પણ વાંચતા આવતું હતું. હું જ્યારે ભણીને ત્યારે ABCD નહોતું, ABCD હું ઘરે બેઠા શીખી છું. ત્યારે મને એમ થયું કે મારે કોઈ અંગ્રેજી નામ નથી રાખવું,
મારી બ્રાન્ડનું. મારે મારા કલ્ચર સાથે જોડાયેલું હોવું જોઈએ એવું જ નામ. છેલ્લે મને વિચાર આવ્યો કે કોઈ કારીગરના નામની બ્રાન્ડ મેં મારા જીવનમાં જોઈ નથી. ઘણા ડિઝાઇનરોના નામની તો મેં બ્રાન્ડ જોઈ હતી, પણ કારીગરના નામની કોઈ બ્રાન્ડ નથી. ત્યારે છેલ્લે મેં pabiben.com મારી બ્રાન્ડનું નામ રાખ્યું. પછી વિઝિટર કાર્ડ બનાવ્યા. એના પછી મને ઇન્સ્ટાગ્રામનો પણ વિચાર આવ્યો, ફેસબુકનો પણ વિચાર આવ્યો, અને ધીરે ધીરે લોકો સુધી નેટવર્ક જોડાવા લાગ્યું અમારું. જો દિખતા હૈ વહી બિકતા હૈ, એ શીખવા મળે છે. આપણે ત્યાં અમારા ત્યાં સ્ટુડન્ટ્સ છે ને ડિજિટલ માર્કેટિંગ ક્લાસરૂમમાંથી શીખતા હોય છે. આજે તમે જોઈ શકો છો કે કોઈ પણ ફોર્મલ ટ્રેનિંગ લીધા વગર કેટલા મહત્વપૂર્ણ તમને બ્રાન્ડિંગ અને ડિજિટલ માર્કેટિંગના લેસન્સ મેડમ તમને શીખડાવે છે. પ્લસ એમનું નામ એ લેવલ સુધી લોકોને ટચ થઈ ગયું છે કે એમની જે કળા છે એનું પણ નામ પાબી ઝરી, એમની બેગ્સનું નામ પણ પાબી બેગ્સ, આ લેવલનું એમને બ્રાન્ડિંગ કરેલું છે. ખૂબ સરસ મેડમ. તો હવે અમે એ જાણવા માંગીએ છીએ કે તમે કેબીસી સુધી પણ જઈ આવ્યા છો, કોણ બનેગા કરોડપતિ, શ્રી અમિતાભ બચ્ચનને પણ મળી આવ્યા છો. તો એના માટે તમારે શું તૈયારી કરવી પડી હતી? કેબીસીની જો વાત કરો તો 1-2 વાર તો મેં ટ્રાય કરી હતી, પણ એમાં સક્સેસ નથી ગઈ. પણ જ્યારે કોરોના કાળ આવ્યો ને ત્યારે અમારી જ ઓફિસમાંથી એક વ્યક્તિ, ત્યાં બોમ્બે અમારી મિટિંગ હતી, તો ત્યાં ગયા હતા. ને ત્યાં કેબીસીના પણ એક મેમ્બર હતા. તો લંચ ટાઈમે એકબીજાનો કોન્ટેક્ટ થયો, એકબીજાના પરિચય થયા. તો એ લોકોએ અમારી વાતચીત કરી, અમે એ લોકોને વાતચીત કરી, એ રીતે અમારી મુલાકાત એકબીજા લોકોથી થઈ. એના પછી એ લોકોએ રિસર્ચ કરી, અમને શોધ્યા એ લોકોએ, અને સામેથી કોન્ટેક્ટ કર્યો હતો અમારો. અને જ્યારે કેબીસીમાં જવાનો મોકો પડ્યો ને એનાથી પહેલાં મેં જિંદગીમાં ક્યારેય, કારણ કે મારી કળા વિશે મેં ઘણું બધું વિચાર્યું, પણ કેબીસીના શો જોયા પણ નહોતા અને વિચાર્યું પણ નહોતું. કારણ કે લોકડાઉન આવ્યો ને ત્યારે ઘરે બેસવાનો એક મોકો મળ્યો, ત્યારે શો પણ જોયા, ટ્રાય પણ કરી અને મોકો પણ મળ્યો. એના પછી જ્યારે અમારું સિલેક્શન થઈ ગયું કે તમારે કેબીસીમાં જવાનું છે, પછી મને આટલો બધો શો છે ને આ શોને આખી દેશ દુનિયા જોવે છે એટલી બધી ખબર નથી. કારણ કે મને એમ કે હરેક જગ્યાએ હોય એવું હશે, અને અંદરથી ડર તો ક્યારેય લાગતો નહોતો મને પહેલેથી નાનપણથી. પણ જે મારો મોટો છોકરો છે ને એને ડર લાગે, કારણ કે એ શિક્ષણથી એને લગાવ, અને એ બધું જોવે, શો ટીવીમાં જોવે, આ તે બધું જોવે. એ અઠવાડિયું જવાની ત્યાં મારે વાર હતી, રોજ મને બોલે, માં તમે જ્યાં જવાના છો ને એ કાંઈ શો નાનો નથી, એ મંચ કાંઈ નાનો નથી, તમે કાંઈક તૈયારી કરો, આ તમે શો જુઓ, પહેલો શો જુઓ. ત્યારે મને એમ થાય કે આ છોકરો કેમ રોજ કે કરે, આવડું આ શોમાં શું છે. પછી મેં કીધું બેટા એવું શું છે? એ કે માં તમારો એક સવાલ ખોટો પડશે ને તો તમે નીચે જાજો. મેં કહ્યું ભલે ખોટો પડે, એમાં શું હોય, કાંઈ આપણે ખોટું જ કર્યું નથી. આવા મારા મનના વિચાર ખરેખર આવા હતા. પછી મને એ ભલે દીકરાને એમ કહેતી, પણ મનમાં એમ થયું કે રોજ આમ બોલે છે ને એટલે આની અંદર કાંઈક તો છે. છેલ્લે બજારમાં એક દિવસ ગયા ને જનરલ નોલેજની ચોપડી લઈ આવી. મેં આખા ભારતનું આની અંદર ખજાનો છે, જે છે એ આની અંદર જ હશે. પછી મેં 11 થી 14 પાના એની અંદર વાંચ્યા, જે મને લગતા હતા એ. કારણ કે શિક્ષિત લોકો વાંચે એવા ન વાંચ્યા. ભારતીય સંસ્કૃતિ છે કે આપણું સનાતન છે કે આપણી કળા છે કે કલ્ચર છે, આના લગતા જે પાના હતા ને એ મેં તે 11 થી 14 વાંચ્યા. પણ બન્યું એવું, જ્યાં 100માં ગયા એનામાંથી મને એક પ્રશ્ન ન પૂછાણો. 100 સરસ રીતે, કારણ કે પહેલાં અમે ગયા ને તો અમને ઓફિસમાં બોલાવી, એક બેન ઇન્ટરવ્યૂ લેવા માટે પણ આવ્યા. તો બેને અમને પૂછા કરી. મને થોડોક એવો મનમાં એવું હતું કે ભલે ને હું ગામડાની છું, પણ જીવ મારી જોડે બીજો કરમવીર છે ને એ કોઈક શિક્ષિત વ્યક્તિ હશે, એ પહેલાં નિપટાવી લેશે, પછી આપણો વારો આવશે. પણ બન્યું એવું કે મારી સાથે જે બીજો કરમવીર હતો એ ગામડાનો માણસ હતો, કડિયા કામ કરતો. એણે લોકોને સેવા કરવા માટે લગ્ન પણ નહોતા કર્યા. એ જ્યારે આપણા જન્માષ્ટમી હોય, હોળી હોય, આવા તહેવારો આવે તો એ 2 રૂપિયો થાય અને ફંડ ભેગો કરે, અને એ ફંડમાંથી એ ભાઈ જે લોકો ગરીબ હોય એમના બાળકોને કંઈક તકલીફ હોય એમના ઓપરેશન ફ્રીમાં કરાવે. આવું સરસ એ ભાઈ કામ કરતો હતો. એ ભાઈનો નંબર તો મારા પછી આવ્યો, અને અમે જ્યારે ત્યાં ગયા ત્યારે એ બેને એક ઇન્ટરવ્યૂ લેવા માટે આવ્યા. હું અત્યારના જનરેશનને કહું છું તમારા જીવનમાં પણ આવું આવશે. તો ઇન્ટરવ્યૂ લેવા આવ્યા. એ બેનને થોડુંક એવું લાગ્યું કે આ તો 2 દેશી છે, આ છોકરો અને આ છોકરી બંને દેશી છે, આને આ લોકોને કદાચ હોટસીટ ઉપર બેસી અને કંઈક નહીં આવડે. એટલે એમણે થોડુંક ત્યાં જઈને રિપોર્ટ એવો આપ્યો કે મને થોડાક કરમવીર નબળા દેખાય છે.
પછી બચ્ચન સાહેબ તો હોશિયાર છે, કારણ કે આપણે જેવું માનીએ છીએ એવું તો છે ને, એવું તો જમીન સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિ છે, એમનામાં સમૂરું અભિમાન છે ને. અમે જ્યારે હોટ સીટ ઉપર બેસવાના હતા એથી 5 મિનિટ પહેલાં અનુપમ ખેર અને બચ્ચન સાહેબ અમને એક ઓફિસમાં મળ્યા, ત્યારે અમે સામને વાતચીત કરી. ત્યારે અમે કચ્છની વાત કરી બચ્ચન સાહેબને કે સાહેબ અમારી કળા તો વર્ષોથી હતી, અમારા લોહીમાં હતી, અમારા આમાં પેઢીઓ નીકળી ગઈ, પણ અમારી જે કલા છે એ પેટારામાં પૂરી પડી હતી. બચ્ચન સાહેબે એક એડવર્ટાઇઝ કચ્છ માટે કરી કે કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા. આ એડવર્ટાઇઝ તો દેશ દુનિયાને કચ્છ સુધી પહોંચતા કરી દીધા. જો આ એડવર્ટાઇઝ ન થાત, પહેલાં એક એવો સમય હતો કચ્છમાં કોઈક નોકરિયાત વર્ગને કચ્છમાં નોકરી લાગે ને તો એમને એમ થયું કે અમારા માટે આભ ફાટ્યો, કચ્છમાં આ ભૂખમરામાં કોણ જશે, અને આજે તો આખી દુનિયા કચ્છમાં આવે. ત્યારે બચ્ચન સાહેબ બધાની સામે બોલી ગયા, કે તમે એમ કહો છો કે કરમવીર નબળા, એ કે ક્યાં કરમવીર નબળા છે, તમને આમાં શું નબળાઈ લાગે છે. એના પછી અમને હોટ સીટ ઉપર બેસવાનો મોકો મળ્યા, સવાલ જવાબ થયા, અને અંદરથી એક અમને ગૌરવ પણ થયો કે ખરેખર છે અમારા માતા પિતાને વંદન અને અમારી કળાને નમન છે કે અમને અહીંયા સુધી પહોંચવાનો મોકો મળ્યો. જहाँ ચાહ હૈ વहाँ રાહ હૈ, વેર દેર ઇઝ અ વિલ દેર ઇઝ અ વે. અને એક બુક પણ છે ધ સિક્રેટ, જે અત્યારે સોશિયલ મીડિયા થ્રુ લોકોને વધારે ખબર પડે છે, ધ પાવર ઓફ મેનિફેસ્ટેશન. કે તમે જે વસ્તુને ખરેખર ઈચ્છો છો કે મારે આ વસ્તુ મેળવવી છે અને એના ઉપર જો પૂરેપૂરી મહેનત કરો તો એ વસ્તુ તમને જરૂરથી મળે છે, જે તમને આજે મળી છે મેડમ. મારો એક નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે તમને બિઝનેસના એવા કયા તબક્કે એવો વિચાર આવ્યો કે હવે આપણે શાર્ક ટેન્કમાં પણ જવું જોઈએ, અને ત્યાં જવા માટે તમે કયા પ્રયત્નો કર્યા? શાર્ક ટેન્કમાંથી પણ અમારા પૂરી એક મેં પ્રયાસ નહોતા કર્યા, અમારા પૂરી ટીમની મહેનત હતી. ત્યાં જવાનો મારો એક જ હેતુ હતો કે આ જે શાર્ક ટેન્ક ને આ બધા કેબીસી ને આ બધા મંચ એવા છે કે આ મંચ સુધી આપણે પહોંચીએ ને તો જે આપણે મેન તો ગુજરાતી છે તો આપણે એડવર્ટાઇઝમાં ઘણી આપણે શાંતિ થઈ જાય, કારણ કે ઓટોમેટિક એડવર્ટાઇઝ થઈ જાય. એ રીતે અમે શાર્ક ટેન્કમાં પહોંચ્યો અને શાર્ક ટેન્કનો નબીતા થાપરનો અમને પૂરેપૂરો સપોર્ટ મળ્યો. અને એના પહેલાં પણ મેં એક મોકો લીધો હતો. મોકો એક એવો હતો કે તમને બધાને ખબર હશે, સુઈ ધાગા ફિલ્મ આવી હતી. સુઈ ધાગાનો જે લોગો હતો એ લોકોને મનમાં એક એવો વિચાર હતો કે હાથનો બનાવેલો હોવો જોઈએ, કમ્પ્યુટરનો બનાવેલો ન હોવો જોઈએ. પહેલાં આજ દિવસ સુધી જે લોગા બન્યા છે એ કમ્પ્યુટર વાઇઝ બન્યા છે. તો મેં એક વખત મુંબઈમાં એક્ઝિબિશન કર્યું, તો એમને ટીમ આવી ત્યાં અને મને વાત કરી કે બેન અમારો એક હજી અમે નક્કી નથી કર્યો કે પણ અમારો વિચાર આવો છે કે અમે એક ફિલ્મ બનાવીને એનો લોગો તમે બનાવો હાથથી. મેં તરત જ કોઈ નિર્ણય લીધા વગર હા પાડી દીધી. મને એમ થયું કે આપણે આની અંદર ફાયદો થશે કે નહીં થાય બીજાના નંબરની વાત છે, પણ નુકસાન તો ક્યારેય નથી થવાનું અને આપણા ધંધાને એડવર્ટાઇઝ ફ્રીમાં થઈ જવાની. ત્યારે મેં એ લોકોને લોગો બનાવી આપ્યો હતો એમ્બ્રોઇડરીનો. એનાથી પણ સારી અમને અમારા ધંધામાં એડવર્ટાઇઝ મળી. એટલે દરેક વ્યક્તિને હું કહું છું કે તમારા જીવનની અંદર જે જર્ની આવે ને, જે કોઈ મોકો મળે એ ચૂકવાનો ક્યારેય નહીં. દરેક મોકામાં ફાયદા જ હોય, આપણે નુકસાનમાં ક્યાંય નથી જવાના. અને આપણે ગુજરાતી જ છીએ એટલે નુકસાન ક્યારે આવવાનો જ નથી. ખૂબ સરસ મેડમ. આના ઉપરથી એક તમને બધાને વાત કરી દઉં, જે મૂવીની મેડમે વાત કરી એ મૂવી સુઈ ધાગા યશરાજ ફિલ્મ્સ દ્વારા બનાવવામાં આવેલી છે, જેમાં ફીચર થયેલા છે વરુણ ધવન અને અનુષ્કા શર્મા. અને આખી એક જર્ની પાબીબેનની એ લોકોએ પણ યુટ્યુબ ઉપર અનુષ્કા શર્માએ પોતાના અવાજમાં યુટ્યુબમાં આમની જર્ની બતાવેલી છે, તો એ બહુ ગૌરવપૂર્ણ વાત કહેવાય દરેક ગુજરાતી માટે પણ. થેન્ક યુ. શાર્ક ટેન્કમાં ગયા પછી તમને તમારા બિઝનેસમાં કઈ રીતના એનો ફાયદો થયો છે, પ્લસ ત્યાં નમિતા થાપડે તમને જે ડીલ આપી એના પછી એમનું માર્ગદર્શન તમને મળતું રહે છે બિઝનેસ? મળતું રહે, બિલકુલ મળતું રહે. અને સૌથી પહેલાં મહત્ત્વની વાત છે કે લોકો અમને આજે ઓળખી જાય કે તમે શાર્ક ટેન્કમાં ગયા હતા, કારણ કે લોકોના મનમાં એક ચહેરો છે ને બેસી ગયો છે. એનાથી ક્યાંય આપણે આપણી કળાને અને આપણે ક્યાંય ઓળખ નથી આપવી પડતી. આ મોટો ફાયદો છે. સાચી વાત છે. શાર્ક ટેન્કમાં ગયા પછી ઓબ્વિયસલી અને બિઝનેસનું નેટવર્ક પણ વધ્યું છે એનાથી, નેટવર્કિંગમાં, અને પ્લસ બ્રાન્ડ વિઝિબિલિટી ખૂબ વધી જાય છે, જે આપણે આપણી લેંગ્વેજમાં બ્રાન્ડ વિઝિબિલિટી કહીએ છીએ, કે આપણી ઓળખાણ બીજાને ન આપવી પડે, દરેક કનેક્ટ કરી લે કે આ વ્યક્તિ છે કે આ બિઝનેસ છે એ અમે શાર્ક ટેન્કમાં જોયો હતો, તો એક પરસેપ્શન બની જાય કે ઓબ્વિયસલી આમની પ્રોડક્ટ છે ને એ સારી હશે, વી શુડ ઓલ્સો ટ્રાય ધીસ. બહુ સારી વાત કહેવાય મેડમ. તો હવે મારો પ્રશ્ન નેક્સ્ટ તમારા માટે એ છે કે તમે ટેડ ટોકમાં પણ જઈ આવ્યા છો.
ટેડ ટોક તો આપણા માટે બહુ ઇન્ફોર્મેટિવ પ્લેટફોર્મ કહેવાય, બહુ ખૂબ જ મોટું પ્લેટફોર્મ કહેવાય. આ અવસર તમને કઈ રીતે મળ્યો અને એની જર્ની તમારા માટે કઈ રીતે રહી? કારણ કે મારા જીવનને જે સંઘર્ષ છે અને જે મારી સફર છે ને એ સફર જ મને ત્યાં સુધી પહોંચાડી છે. અને બીજું મારા જીવનમાં મેં એ અનુભવ્યું છે ક્યારે આજે તમને થોડુંક અહીંયા આવવા માટે મને 2-3 વચ્ચે તારીખો હતી એટલે વાતચીતમાં થોડુંક ડિલે થતો તો તમને હું હા ના કરતી તો એમાં મને મજા નહોતા આવતા. પણ મેં જ્યાં જ્યાં જવાનું થયું ત્યારે કોઈને ના નથી પાડી. કારણ કે મારા જીવનમાં એક જ મારે એવું હર હંમેશા એક વિચાર તો મને પહેલો એ હોય કે એક મને ફાયદો ન થવો જોઈએ. આનાથી હું આજીવન રહેવાની નથી, કારણ કે હું તો આજે છું અને કાલે નથી, પણ આવનાર નવું જે જનરેશન છે એમને કાંઈક ને કાંઈક મારા થ્રુ સંદેશો પહોંચવો જોઈએ. મારો મેઇન હેતુ આમાં આ હોય છે. એટલે આ પ્રૂવ કરે છે કે આપણે ગમે એટલી સક્સેસ મેળવીએ પણ હંમેશા ડાઉન ટુ અર્થ રહેવું જોઈએ. મેં જેટલા ઇન્ટરેક્શન્સ મેડમ સાથે કર્યા, અરાઉન્ડ 1 વર્ષથી હું ટ્રાય કરતી હતી, પણ એવરી ટાઈમ મને એટલો હમ્બલ રીતના રિસ્પોન્સ મળ્યો છે અને એમને ગેરંટી આપી હતી કે હું ક્યારે ને ક્યારે તો તમારા કેમ્પસ ઉપર જ્યારે પણ ટાઈમ મળશે ત્યારે આવીશ ખરા. થેન્ક યુ મેડમ આવવા માટે. મારો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન બહુ થોડોક ટેકનિકલ છે કે જ્યારે પણ લોકો પોતાનું માર્કેટિંગ કરવું હોય કે પ્રોડક્ટ સેલ કરવી હોય તો ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ ચૂઝ કરવા હોય તો એમેઝોન છે, મિન્ત્રા છે, આવા ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ્સ ચૂઝ કરતા હોય છે. પણ તમે એવું ચૂઝ કર્યું કે હું મારી વેબસાઇટ ઉપર જ મારા પ્રોડક્ટ્સ છે એને સેલ કરીશ. આ કોઈ સ્ટ્રેટેજી છે કે કઈ રીતે છે મેડમ? ના, આ મારા જીવનમાં જે મેં જેટલી ઠોકરો ખાધો છે ને મારો પોતાનો અનુભવ છે. કારણ કે ઘણી એમેઝોન છે, બીજી ઘણી બધી છે, મને કહેલું કે મારી સાથે તમારો પ્રોડક્ટ છે શેર કરો, અમે તમને વેચી આપશું, આ છે તે છે. પણ મેં એક મારો લક્ષ્ય હતો કે મારે જે ઠોકરો ખાવાની હતી મેં નાનપણથી કરીને જોવાની સુધી હજારો ઠોકર ખાઈ લીધી છે. જે કરવું છે હવે મારે પોતાને જાતે કરવું છે, મારે કોઈના ઉપર નિર્ભર નથી રહેવું. એટલે આ મારો પોતાનો નિર્ણય હતો કે મારી પોતાની વેબસાઇટ ઉપર હું વેચું અને ઓનલાઈન પણ મારું પોતાનું જ મંચ હોવું જોઈએ. આ મારા પોતાના વિચાર હતા. ખૂબ સરસ મેડમ. ગામડાની કળાથી લઈ ટીવી સિરિયલ, બોલિવૂડ અને હોલિવૂડ આ બધી જગ્યાએ તમારી પ્રોડક્ટ્સ પહોંચી છે, તો એના વિશે પણ અમારા સ્ટુડન્ટ્સને જણાવજો. હોલિવૂડ અને બોલિવૂડની વાત કરો તો પહેલાં વાત તો એ છે કે હમણાં એક જ મુંબઈમાં 2 દિવસ પહેલાંની જ વાત કરો, ત્યાં પણ જીટીવીનો એક મોટો પ્રોગ્રામ હતો. ત્યાં હજારો સિતારોને હું મળી છું, ફિલ્મી હીરો હિરોઈનોને. એ રીતે મારા જીવનમાં જ્યારે બિઝનેસની શરૂઆત થઈ ત્યારે ઘણા સિતારાઓ મળ્યા હતા. ત્યારે મેં ક્યારેય વહેંચાણ વિશે નહોતું પણ એમને ગિફ્ટિંગ તરીકે પણ આપેલી વસ્તુઓ. તો એ લોકોને ગિફ્ટિંગ તરીકે ખાલી આપી દીધું એવું નહીં, પણ જે મારી વસ્તુની છે એની વાર્તાલાપ અને કળા સહિત એમને કહી અને આપેલું. એટલે એના થ્રુ એ લોકો યુઝ કરશે તો એ દેશ દુનિયામાં ફરશે અને આપણું માર્કેટિંગમાં વધારો પણ થઈ શકે અને આપણી જે નામના છે એ અમર રહી શકે. વેરી ગુડ મેમ. આના ઉપરથી આપણે જ્યારે ક્લાસરૂમમાં જ્યારે સમજાવતા હોઈએ છીએ કે માર્કેટિંગનું એક એ પણ ટેકનિક છે કે તમે તમારા પ્રોડક્ટ્સને કોઈને યુઝ કરવા માટે આપો. તો જ્યારે કોઈ યુઝ કરે છે ત્યારે રિફર કરે છે, અને રિફરલ છે ને એ સૌથી મોટું વન ઓફ ધ વેઝ ઓફ માર્કેટિંગ છે કે કોઈ એની વખાણ કરશે તો વર્ડ ટુ વર્ડ માઉથ ટુ માઉથ જેને માર્કેટિંગ આપણે કહીએ છીએ કે એનાથી લોકોનામાં તમારી બ્રાન્ડની વિઝિબિલિટી અને એક વિશ્વાસ. કેમ કે જ્યારે આપણે કોઈ પ્રોડક્ટ કે સર્વિસને લેવા માટે જઈએ ને તો ઓબ્વિયસલી આપણે 2-3 જણાને પૂછીએ જ કે હેવ યુ એવર યુઝડ ધીસ, તો એ આપણને કહે કે હા મેં પણ યુઝ કર્યું છે ને બહુ સારું છે. ત્યારે આપણે એ વસ્તુ લેવા માટે મોટિવેટ થઈએ છીએ. એ વસ્તુ મેડમે પોતાના બિઝનેસમાં યુઝ કરેલી છે. અને આ દરેક વર્ગમાં હોય છે, મધ્યમ વર્ગમાં પણ હોય છે અને બિઝનેસમેનોમાં પણ હોય છે, હાઈફાઈ લોકોમાં. આ તો દરેક વર્ગમાં હોય જ છે. અને બીજી વસ્તુ એ છે કે જે આપણે વસ્તુ બનાવી છે એ એની ક્વોલિટી હાઈ હોવી જોઈએ. જો તમે કોઈ બી વસ્તુ ઉપર તમે ક્વોલિટી જો ડલ કરશો તો એક વખત કસ્ટમર લેશે, બીજી વખત ક્યારેય નહીં આવે. તો સૌથી પહેલાં કોઈ બી કાર્ય કરો તો ક્વોલિટી ઉપર મહત્વનું સૌથી વધારે ભાર આપવું. ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ એથિક્સ ઇન બિઝનેસ. એથિકલી જો બિઝનેસ કરશું તો લાંબો ટાઈમ કદાચ શોર્ટ ટર્મમાં ગ્રોથ મળી જાય અનએથિકલ વેઝથી, પણ જો સર્વાઈવ કરવું છે માર્કેટમાં અને લાંબો ટાઈમ સુધી બિઝનેસ કરવો છે તો એથિકલી કરશું તો જ બધાને બીટ કરી શકશું કોમ્પિટિશનમાં. મારો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે અમે એવું સાંભળ્યું છે
કે તમે ગાંધીયન પ્રિન્સિપલ્સ જે કહેવાય, ગાંધીયન સિદ્ધાંતો છે, એનો તમે ઉપયોગ કરો છો તમારા બિઝનેસમાં. તો એ સિદ્ધાંતો કયા છે અને કઈ રીતના તમારા બિઝનેસને માર્ગદર્શન આપે છે એ અમારા સ્ટુડન્ટ્સને જણાવજો. ગાંધીયનની વાત જો તમે કરો તો સૌથી પહેલાં એમાં મૂળ હેતુ ગામડાની અંદર બિઝનેસ ચાલુ કર્યો એ છે. કારણ કે આજે બિઝનેસને બધાને વિચાર આવે છે, પણ ગામડાની અંદર કોઈને નથી કરવો. બધાને સિટીની અંદર કરવો છે, ઓફિસમાં કરવો છે અને હાઈફાઈ લેવલે કરવો છે અને શોરૂમમાં કરવો છે. પણ મારો વિચાર એવો હતો કે મારે એવું માર્કેટ નથી કરવું, એવો બિઝનેસ નથી કરવો. મારા જ ગામડાની અંદર મારું કલ્ચર જળવાઈ રહે, મારી કળા જળવાઈ રહે. આજે તમે કચ્છમાં આવો ને તો મારો શોરૂમ છે એ ઘરે જ છે, મારા જ ગામડાની અંદર છે, કોઈ સિટીમાં નથી. તો એ મારો શોરૂમે જે સિટીવાળા લોકોનો હોય એવો જ છે. મારું કલ્ચરે જળવાઈ રહ્યું છે, મારી સંસ્કૃતિ જળવાઈ રહી છે અને સાથે સાથે મારું બિઝનેસ પણ જળવાઈ રહ્યું છે. અને જે સિટીમાં જે લોકો બિઝનેસ કરે છે ને એવું ને એવું અમે કરીએ છીએ. અને એવું નથી કે સિટીમાં તમને કસ્ટમર મળી રહે અને ગામડાની અંદર ન મળે. આપણા ઇન્ડિયાના લોકો ઘર સુધી પહોંચી આવે છે અને વિદેશી લોકો પણ મુલાકાત લે છે. એ મારા પોતાનો જાત અનુભવ છે. આપણે પણ જ્યારે ક્યારેય વિચાર આવે કે ભાઈ મારે બિઝનેસ કરવો છે તો બધા એક એવું જ ઇમેજિન કરે કે મારી એક મોટી ઓફિસ હોય, પહેલાં એના ઉપર વિચાર કરવું, એક એસી ઓફિસમાં હું બેસીને ડિસિઝન્સ લેતો હોય, બહુ સારા કપડાં પહેર્યા હોય, તો ઇન્કમની પહેલાં તો એક્સપેન્સના બધા વિચાર થઈ ગયા આપણને. પણ એકચ્યુઅલ બિઝનેસનો લેસન એ છે કે લેસ ઇઝ બેસ્ટ. જેટલું ઓછું હોય એમાંથી તમે બિઝનેસ ચલાવી શકતા હોય, જેટલા એક્સપેન્સીસને કોસ્ટને કંટ્રોલ કરી શકતા હોય, એ બધા જ તમને ઇન્કમ જનરેટ કરવામાં વધારે હેલ્પફુલ થાય છે અને પ્રોફિટને મેક્સિમાઇઝ કરાવે છે. તો આ બધા જ જે બિઝનેસ લેસન્સ આપણે જે બુક્સમાંથી ભણીએ છીએ એ મેડમ પોતે પોતાની લાઈફમાં ઓલરેડી ઉતારી ચૂક્યા છે. મારો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ છે કે કદાચ અમારા સ્ટુડન્ટ્સમાંથી કોઈ ઘણા બધા વિલેજમાંથી, ગામડામાંથી પણ આવે છે, તો આમાંથી કોઈ આર્ટિસ્ટ હોય કે પોતાનો કોઈ બિઝનેસ શરૂ કરવા માંગતા હોય, તો તમે જે વાત કરી કારીગર ક્લિનિક, આ રીતના કોઈ તમારા પાસે આઈડિયાઝ કે થોટ્સ હોય કે આ લોકો એમના સુધી પહોંચી શકે, એ વિશે પણ એમને માર્ગદર્શન આપજો. પહોંચી શકાય બિલકુલ. અને કારીગર ક્લિનિકનો વિઝન એ જ છે કે એમને ભારતભરમાંથી 1000 કારીગરો તૈયાર કરવા છે. ગમે તે ભારતના કોઈ બી ખૂણાના હોય. ઓનલાઈન પણ ક્લાસ થાય છે અને ઓફલાઈન પણ થાય છે. 3 મહિનાનો ક્લાસ હોય છે અને એમનો નંબર છે ઓફિસનો, તમારે લખવો હોય તો લખી લેજો. 9871957553 આ ઓફિસનો નંબર છે, તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. તમે તમારા બિઝનેસને આવનારા 5 થી 10 વર્ષમાં ક્યાં જોવા માંગો છો? તમારું શું વિઝન છે તમારા બિઝનેસને? મારો તો એક જ વિઝન છે કે જો આ કળા જીવિત રહેશે તો આવનાર જે નવું જનરેશન છે એ આ કળા, ખરેખર જો કળાનું વેલ્યુ છે તો હવે થઈ રહ્યું છે. શિક્ષણમાં પણ આનો હવે ખરેખર ઉલ્લેખ થાય છે. અને આપણે ભારતીય સંસ્કૃતિ શું છે, આપણો રહેણી કહેણી, આપણો પહેરવેશ શું છે, આપણે પોતે શું છે, એ હવે ખરેખર અત્યારે નવી જે પેઢી છે એ આનું સંશોધન કરે છે. આપણે તો આમાં વર્ષો કાઢી નાખ્યા, આપણે પોતે પહેર્યું, યુઝ કર્યું, બધું રહેણી કહેણી, પણ આપણે એનું સંશોધન ન કર્યું. આ નવી પેઢી છે એ તો આનું સંશોધન કરી રહ્યું છે. એટલે હવેના સમયમાં બહુ મહત્વનું છે. તો જે નવી પેઢી છે આવનાર, એ આના ઉપર વધુ ને વધુ ફોકસ કરે અને ખાલી ફોકસ કરીને આના ઉપરથી કંઈક ને કંઈક મેળવે. તો તમે આમ, કારણ કે અત્યારે આપણા ભારતની જે શૈલી છે ને ચૂલાને, એ પણ 1000 રૂપિયા કિલો વેચાય છે. અહીંયાથી વિચાર કરી લો તો હજી તો આપણો દેશ ક્યાં જશે? કારણ કે તમને ખાલી આપણા ભારતનો ઘરેણું શું છે અને ભારતની અંદર કેવા કેવા ખજાના છે એ ખાલી શોધવાની જ જરૂર છે. સાવ સાચી વાત કીધી મેડમ. આપણે છે ને રિસર્ચ ભણીએ છીએ, પણ આપણા માટે રિસર્ચ એટલે શું છે કે વેસ્ટ કન્ટ્રીઝ શું કરે છે કે ઓરિજિનલ આઈડિયાઝ હોય ને એમના, એને સ્ટાર્ટઅપમાં કન્વર્ટ કરે છે. પણ આપણે ત્યાં એવો ટ્રેન્ડ બન્યો છે કે આપણે એમની કોપી કરી અને સ્ટાર્ટઅપ્સ કરીએ છીએ. અને એવું લાગે કે ઓહો મેં તો સ્ટાર્ટઅપ કર્યું, પણ સ્ટાર્ટઅપમાં એકચ્યુઅલ શું હોય કે તમે કંઈક ઇનોવેશન લઈને આવો. અને એના માટે વેસ્ટમાં જવાની કોઈ જરૂર છે જ નહીં. આયુર્વેદ છે, હોમિયોપેથી છે, પછી મેડમે કીધું આપણું કલ્ચર છે, એની અંદર જ કેટલા અનટચડ ટોપિક્સ છે, કેટલા અનટચડ પ્રોડક્ટ્સ છે કે જેને તમે બિઝનેસ આઈડિયામાં કન્વર્ટ કરી શકો, જે મેડમે રિયાલિટીમાં કરી બતાવ્યું, ક્યાંય પણ ફોર્મલ ટ્રેનિંગ લીધા વગર. તો આ વસ્તુ આપણે બધાએ શીખવા જેવી છે કે એવા ગેપ ફાઇન્ડિંગ જેને કહેવાય. રિસર્ચ કરવા માટે પહેલાં શું ફાઇન્ડ કરવું પડે? ગેપ ફાઇન્ડ કરવો પડે કે મારે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો છે તો હું એવી સોસાયટીની કઈ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરું કે એવો કયો ગેપ છે જે મને હેલ્પફુલ થઈ શકે, તો જ બિઝનેસ છે એ સક્સેસફુલ થઈ શકે ને તો જ તમે એને સર્વાઈવ કરી શકો. અને સૌથી પહેલાં આપણા કસ્ટમરનો આપણે ભરોસો જીતવો એ મોટી વાત છે.
કારણ કે તમે ભરોસો એકવાર જીતી લેશો ને તો એ લોકો પછી આંખ વેચીને તમારા ઉપર ભરોસો કરશે. હું મારા પોતાના અનુભવ, મારા ઘરે જે કસ્ટમર આવે, આપણા ઇન્ડિયાના તો ઠીક છે, પણ જે વિદેશી કસ્ટમર છે ને એ પણ અમે કાંસાની સ્ટીલની તાંસળીમાં ચા પીએ એમાં પણ પી લે છે. એમને ક્યારેય એવું નથી થતું કે અમે આમાં ન પીએ. આજે મારા કણે કપરક્કા બી ક્યારેય નથી માગતા. અમે જે એમાં પીએ છીએ, આપણે જે યુઝ કરીએ છીએ એ જ એ લોકોને પીરશો તો જ આપણો વારસો જીવિત રહેશે. તો આના ઉપરથી આપણે આ ટેગલાઇનમાં એડ કરી શકીએ કે જો દિખતા હૈ વહી બિકતા હૈ, લેકિન જો ભરોસા દિલાએ વહી ટિકતા હૈ. ઓકે મેડમ, તો તમારો જે અંતિમ સંદેશ અમારા સ્ટુડન્ટ્સ માટે કે જે તમે એમને શીખડાવવા માંગતા હોય. અંતિમ સંદેશો તો મારો એ છે દરેક સ્ટુડન્ટ માટે કે તમે કાંઈ બનો કે ન બનો પણ સાચા માણસ બનજો. અને બીજું એવું છે કે દરેક દીકરા દીકરીઓને કુદરતે કાંઈક ને કાંઈક તો ટેલેન્ટ આપે છે. કારણ કે હું ભલે ઓછું ભણેલું છું તો મને કુદરતે હેન્ડીક્રાફ્ટને ટેલેન્ટ આપી હતી. તો તમને દરેક વ્યક્તિઓને કાંઈક ને કાંઈક તો ટેલેન્ટ છે જ દરેક વ્યક્તિમાં. તો એ ટેલેન્ટને તમે પોતે ઓળખો અને આગળ આવો અને પોતે પગભર ઊભા રહો અને સક્ષમ ઊભો રહો. આ જ મારે દરેક દીકરા દીકરીઓને સંદેશ છે. એટલે કહી શકાય કે ભગવાને આપણને બધાને પણ પર્સનલ યુએસપી આપ્યું જ છે. બસ એને ઓળખવાનું છે, એને રાઈટ જગ્યાએ માર્કેટ કરવાનું છે, તો આપણે બધા સક્સેસફુલ થશું. એક ડાયલોગ પણ છે શાહરુખ ખાનનો, કિસી ચીज़ को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है. એ વસ્તુ રિયાલિટી અહીંયા બની છે. ઓકે, મેં તો બહુ પ્રશ્નો પૂછી લીધા. હવે અમારા સ્ટુડન્ટ્સ વેઇટ કરે છે. તમારામાંથી કોઈને કાંઈ પણ પ્રશ્ન મેડમને પૂછવો હોય કે તમને કંઈ શીખવું હોય એમની પાસેથી તો પૂછી શકો છો. પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ. A very good morning. Myself Sana from IMBA2. મારું ક્વેશ્ચન એ છે કે મીડિયા ફેમ તમને એટલી રેકોગ્નિશન મળી તો પણ તમે એટલા ડાઉન ટુ અર્થ છો, એનું રીઝન શું છે? દરેક વ્યક્તિમાં હોવો જોઈએ. કારણ કે મેં મારા જીવનમાં આ સૌથી પહેલાં તો આનો શ્રેય મારા મા બાપને જાય છે અને બીજો શ્રેય જાય છે મારા પૂરા સાસરી પક્ષના પરિવારને. કારણ કે આપણે જો જમીન સાથે જોડાયેલા નહીં રહીએ તો વધુ લોકો આપણી ઉપર ભરોસો નહીં કરે. અને બીજા નંબરની વાત છે કે આપણે ગુજરાતી છીએ તો ગર્વાઈ ચોક્કસ હોવી જોઈએ. કારણ કે આપણે જમીન સાથે જોડાવું આપણો એક ફરજ છે. અને મેમ એક તમારા પ્રોડક્ટ રિલેટેડ ડાઉટ છે. આ તમારું બેગ છે એની પ્રાઇઝિંગ શું છે? પ્રાઇઝિંગ દરેકને અલગ અલગ છે. સ્ટાર્ટિંગ પ્રાઇસ સ્ટાર્ટિંગ થાય છે 590 થી અને 7,000 સુધી હોય છે, 10,000 સુધી હોય છે, 15,000 સુધી હોય છે અને 50,000 ની વસ્તુ છે, 1.5 લાખની પણ વસ્તુ છે. તો એક બેગ અગર 7,000 નું છે ને અમારી જેવી જનરેશન શું વિચારે કે 7,000 નું અમે એક બેગ લઈએ, એની બદલે અમે 7,000 માં 4 ન્યૂ પર્સ લઈને રોજ અલગ અલગ યુઝ કરીએ. એના માટે પણ અમે ઓપ્શન રાખ્યું છે. થેન્ક યુ સો મચ. જય શ્રી કૃષ્ણ મેડમ. જય શ્રી કૃષ્ણ. મેમ, મારો ક્વેશ્ચન ખાસ તમારા હસબન્ડ સાઈડથી છે. જેમ મેં કીધું એવી રીતે કોઈ એક સફળ સ્ત્રી પાછળ એક પુરુષનો હાથ હોય અને તમારી જર્નીમાં તો ઓબ્વિયસલી સરનો બહુ મોટો ફાળો દેખાય. તો જે તમે કીધું તમારા સાસરી પક્ષનો બહુ સારો એવો તમને સપોર્ટ રહ્યો છે, તો ક્યારે એવું બન્યું કે લોકોએ કંઈ પણ તમારા ઉપર ક્વેશ્ચન માર્ક લગાડ્યો હોય અને એવું કંઈ પણ થયું હોય તો એને કેવી રીતે ટેકલ કર્યું તમે? લોકો મોઢા ઉપર ન કે પાછળ તો મારા વાર નહીં કહેતા કે બાયડિયાને કમાણી મોટા ન થાય, જાત મહેનત કરો. હા કે પણ આપણે શું કરવું છે એ વિચારવું જોઈએ. લોકો તો ગમે એ બોલશે. જ્યારે મેં શરૂઆત, આજે 350 બહેનો જોડાયેલા છે અમારી સાથે, પણ જ્યારે શરૂઆત કરી ત્યારે 5 બહેનોથી શરૂઆત કરી હતી. પહેલું એક્ઝિબિશન કર્યું તો 4,500 જ વેચાણ થયા. ત્યારે મારા વર પણ હલબલી ગયા હતા. મને કે કેમ થશે? મેં કહું તમે ચિંતા ન કરો, હું બેઠી છું. જય ગિરનારી. જય ગિરનારી. પાબીબેન, મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે તમે અટાણે બધું હેન્ડીક્રાફ્ટ પ્રોડક્શન કરો છો, તો ફ્યુચરમાં તમારો એવો કાંઈ વિઝન છે કે તમે મશીન પ્રોડક્શનથી ઓટોમેશન કરશો, જેનાથી તમને ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલ, જેનાથી તમારો કોસ્ટ ઓછો થાય? હા, એ આજે હરિજરી વર્ક છે ને મશીન વર્ક છે. અને આજે હું યુઝ કરું છું એ અમારો ઓરિજિનલ રબારી એમ્બ્રોઇડરી છે.
આ ઓપ્શન અમે એટલા માટે રાખ્યો છે કે અમુક જનરેશન એવા પણ છે કે એમને લેવો છે પણ અહીંયા સુધી 7,000નો યુઝ નથી કરી શકતા, તો એના માટે 1,790નો અમે બેગ રાખ્યું છે, 590નું પણ બેગ રાખ્યું છે. તો એમને જે હેન્ડીક્રાફ્ટ પ્રત્યે જે લગાવ છે એ લગાવ પ્રેરિત થઈ શકે અને એમને જે પોતાને કેપેસિટી છે લેવાની એ પણ એમાં લઈ શકે. મારો હજી એક ક્વેશ્ચન એ છે કે ફ્યુચરમાં તમે કઈ ફ્રેન્ચાઇઝી મોડલ એવું કંઈ તમારું વિઝન છે જેનાથી તમે લોકલાઇઝ પ્રોડક્ટ ગમે દરેક સિટીમાં ફિઝિકલી અવેલેબલ કરાવી શકો રેધર દેન ઓનલાઈન? હજી એવું ઘણું બધું મારા મનમાં છે, કારણ કે અત્યારે જે નવું જનરેશન છે ને એમને કારણ કે જ્યારે ડિઝાઇનર લોકો મારા ઘરે આવે છે, પણ સ્ટુડન્ટ આવે છે, ત્યારે એમના બધાના જ્યારે હું વિચાર કે વાતો સાંભળતી હોઉં ને ત્યારે મને આ બધી વાતો દેખાય, કારણ કે એમને હેન્ડીક્રાફ્ટ પ્રત્યે લગાવ પ્રેમ બધું છે, પણ અત્યારે નવા જનરેશનને એવું જોઈએ છે કામ જોઈએ, કામ પણ ઓછું જોઈએ, પ્રાઇઝ પણ ઓછી જોઈએ અને ક્વોલિટી વાઇઝ જોઈએ. આના વિશે પણ હું સંશોધન કરી રહી છું. થેન્ક યુ. જય માતાજી. જય માતાજી. હાલમાં આપણે જોઈએ કે તમે બેગ અને પર્સ બનાવો છો, ભવિષ્યમાં એવો વિચાર ખરો કે આપણે ક્લોથ્સ કે એવું કંઈ બનાવવું છે? મનમાં વિચાર છે, તો અને શરૂઆત પણ કરી નાખી છે. એના માટે તમારો ટેલેન્ટ વારસાગત જ છે કે કંઈ નવું લાવવાનું? ના, નવું જેકેટ છે, પછી લેડીઝોમાં બંડી છે, બ્લાઉઝીસ છે, ચણિયા ચોલી, બધું જેન્ટ્સ ઓર લેડીઝ બેનું વિચાર છે. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ ભાવીબેન. જય શ્રી કૃષ્ણ. તમે તમારું સપનું પૂરું કર્યું, તમારે એક બ્રાન્ડ બનાવવાની હતી અને જે બહેનોને કામ આપવાનું હતું. અમે ઘણા સપના જોયા છે મોટા મોટા કે અમે અમારી બ્રાન્ડ બનાવી. તમે ઘણી ઠોકર ખાધી છે, તો એ ઉપરથી તમે કહી શકો કે અમે અમારા સપનામાં કઈ રીતે ફોકસ કરીએ અને શું શું કરીએ અને અમુક વસ્તુ ન કરીએ? સૌથી પહેલાં મારું માનવું તો એવું છે કે જે વસ્તુમાં તમને વધારે રસ પડતો હોય ને એ વસ્તુને સૌથી પહેલાં પકડો. કારણ કે તમને જે વસ્તુમાં તમને એન્જિનિયરમાં રસ નહીં હોય ને તમારા મા બાપ એના ઉપર જ દબાણ કરતા તમે એન્જિનિયર બનો તો તમે નહીં કરી શકો, એમાં સક્સેસ નહીં જાઓ. પણ તમને જે વસ્તુમાં રસ છે એ જ વસ્તુને પકડી લો તો તમે સક્ષમ થશો. મારા 2 બાળકો છે, હું મારી પોતાની તમારા સમક્ષ વાત કરું. મોટો બાળક દીકરો છે 21 વર્ષનો છે, નાનો 13 વર્ષનો. મેં 8મા ધોરણથી એને મેં હોસ્ટેલ મૂક્યો છે. મેં એને કીધું છે હું ક્યારે તને એમ નહીં કહું કે આ ભણ કે પેલું ભણ, તને જે મોજ આવે એ ભણ. તો એને કોલેજનું છેલ્લું વર્ષ છે, આપણે એને રોકટોક નથી કર્યો તો એ હવે નિર્ણય લઈ શકશે, નકે નહીં લઈ શકે એને. પણ એનું મારું લોહી છે, એને આમાં હેન્ડીક્રાફ્ટમાં જ આવવું છે. એ કે મારે બિઝનેસ કરવું, મારે નોકરી નથી કરવી. જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. તમને એવો ડર નહોતો કે અત્યારે મોસ્ટ ઓફ લોકો હેન્ડીક્રાફ્ટમાં કોઈ આમ લાગે નહીં કે આ કેમ આપણે પહેરીએ, આમ કંઈ અલગ લાગે કે આ નો સારું લાગે ને એવું? તમને ડર નહોતો કે આ નહીં ચાલે તો પ્રોડક્ટ તમારી? ડર નતો. મારે તો કોર્ટના જેમ ધાક બેસતો ચુકાદો લાવવો હતો કે બધાને આ અત્યારે વેસ્ટર્નમાં જવું છે ને તો મારે આ વેસ્ટર્નમાં નથી જવું, મારે ઓરિજિનલ કલ્ચરમાં જવું. એ જે તમે વાત કરો છો મારા જીવનમાં અનુભવી ચૂકી છું. જ્યારે મારો એક મુંબઈની અંદર એક જગ્યાએ મિટિંગમાં આમંત્રણ હતું ત્યારે મારો પહેરવેશની આ રેણીકેણી આ જ હતી અને બધા મારી જોડે બધા મોડર્ન લોકો હતા. એટલે પહેલાં તો એવું થયું કે બધા મારી આજુબાજુ કોઈ નહોતા બેસતા. આ જ્યારે મારા બિઝનેસની શરૂઆત હતી ત્યારે બધા હાઈફાઈ લોકો એકબીજા ભેગા બેસે અને હું બેઠી ત્યાં થોડાક જ લોકો. પછી જ્યારે મારો બોલવાનો, મારી પોતાની જરૂરી રજૂ કરવાનો જ્યારે વાળો આવ્યો ને ત્યારે એ જેટલા લોકો બેઠા હતા એમની આંખમાંથી દરેકના આંખમાંથી પાણી ટપકવા લાગ્યા. ત્યારે બધા મારી સાથે કોંગ્રેચ્યુલેશન અને હાથ મિલાવવા માટે આવ્યા. તો બેને કીધું હે ને દીખતા હે વોય બીકતા હે. જય માતાજી બેન. જય માતાજી. હું પણ રબારી સમાજમાંથી આવું છું અને આજે બહુ ગર્વ અનુભવું છું કે તમે ટ્રેડિશનલ કપડાં પહેરીને અહીંયા બેઠા છો તો મને એમ લાગે કે મારા બેન જ ત્યાં બેઠા છે. આભાર.
બેન એક મારું રિક્વેસ્ટ હતી, ક્વેશ્ચન તો નહીં, કે મને જેમ હું ગર્વ અનુભવું છું કે મારા સમાજના લેડીઝ ત્યાં બેઠા છે, તો આપણા સમાજની દીકરીઓ કે જે એજ્યુકેશન, એના એજ્યુકેશન વિશે તમે અત્યારે તમારું એટલું ફેમ છે, તો અમે કાંઈક બોલશો તો એની અસર પડશે. તો આપણા સમાજમાં ખાસ કરીને દીકરીઓના એજ્યુકેશન માટે તમે કાંઈ કરો એવી મારી દિલથી ઈચ્છા છે. કચ્છમાં તો અમારો પ્રયાસો ચાલુ છે અને અમદાવાદ પણ એવા નાના મોટા પ્રયાસો અમદાવાદ સુધી અમે કરીએ છીએ. અમારું જે અંજારમાં જે ઢેબર રબારી સમાજવાડીનું હોસ્ટેલ છે, ત્યાં 350 દીકરીઓ આપણા સમાજના ભણે છે. ત્યાં અમારા નાના મોટા જે પ્રોગ્રામો હોય ત્યાં અમે દરેક વખતે દીકરીઓને અને દીકરાઓને આ જ સંદેશ આપતા હોય કે તમે ભણીને દીકરા દીકરીઓ ક્યારેય બેસી ન રહેજો, કાંઈક ને કાંઈક કરજો. એટલે આપણો વારસો જીવિત રહે અને તમારા મા બાપને એમ ન થાય કે મેં આ લોકોને ખાલી ભણાવ્યા છે, એમને એમ થાય કે અમે આ ભણાવ્યા છે તો એનો કંઈક ઉપયોગ કરે છે. અને આપણા સમાજની વાત કરું તો કચ્છમાં તો જે મેં શરૂઆત કરી 2016થી, એના પછી તો ઘણી શિક્ષિત લોકો દીકરીઓએ અને ઓછું ભણેલી દીકરીઓએ, ગામડાની દીકરીઓએ, સિટીની દીકરીઓ નાના મોટા ઉદ્યોગો, બિઝનેસ શરૂ કરવાને પહેલ કરી નાખી છે. કારણ કે બહેનોના મનમાં એક એવો ઉત્સાહ જાગ્યો છે કે ભાભીબેન તો ખાલી 4 ધોરણ ભણેલા છે તો આ કરી શકે તો આપણે કેમ ન કરી શકીએ. એટલે શરૂઆત થઈ ચૂકી છે આપણા સમાજમાં પણ. વાહ, સરસ સરસ બેન. જેમ તમે ટ્રેડિશનલ કપડાં પહેરો છો એમ મારા મમ્મી પણ ટ્રેડિશનલ કપડાં જ આપણા જ પહેરે છે, એટલે મને એવું ફીલ થયું, એટલે આ પૂછ્યું. આમણે પહેરવેશ બદલાવી નાખ્યો છે પણ મેં નથી બદલાયો. મારો ઘરે ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ જ સરસ વાત છે આ તો, કે આપણે જે ક્લાસમાં બિઝનેસ જેને કરવો હોય તો બિઝનેસની જર્ની કેવી હોય તમને શું શીખડાવીએ કે ભાઈ પહેલાં સોસાયટીમાંથી પ્રોબ્લેમ્સ ફાઇન્ડ કરો, પ્રોબ્લેમ્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ, ગેપ ફાઇન્ડ કરીએ, પછી આઈડિયા ડેવલપ કરીએ. આઈડિયા ડેવલપ કર્યા પછી પ્રોડક્ટને પ્રોટોટાઇપ બનાવીએ, પ્રોટોટાઇપ બન્યા પછી આપણે માર્કેટમાં એનું ટેસ્ટિંગ કરીએ. આ બધી જ વસ્તુ મેડમે ઓલરેડી વિધાઉટ એની ફોર્મલ ટ્રેનિંગ કરી છે, જેની જર્ની એમને તમને જણાવી છે. પછી પ્રોડક્ટ જ્યારે એનું નેટવર્કિંગ કઈ રીતે કરવું, માર્કેટિંગ કઈ રીતે કરવું, આ બધી જ વસ્તુઓ કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે બિઝનેસને એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે. જો આ બધું તમે આજે અહીંયાથી શીખી ગયા છો તો ઓબ્વિયસલી આજે આપણો સેશન ખૂબ જ સફળ રહ્યો કહેવાય. આમાંથી તમે 5 જણા જીવનમાં ઉતરશે ને તોય મારો અહીંયા આવવાનો ફેરો સફળ. કહી શકીએ કે કર્મણ્યવાધિકારસ્તે મા ફલેશુ કદાચન. તો મેડમે કર્મ કર્યું છે જેમનું ફળ અત્યારે ભગવાન એમને આપે છે. આપણને બધાને પણ જો કર્મ કરશું તો ફળ મળશે અને આપણા ધાર્યા કરતાં વધારે સારું મળશે. સો પ્લીઝ પુટ અ હ્યુજ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ ફોર પાબીબેન. Thank you so much, madam, for accepting our invitation and coming here. Thank you, ma'am, for your insightful reflections. Every word you shared reflected a sense of confidence and motivation for all of us. Now I invite our Honorable Vice Chancellor, Dr. H.N. Kher, sir, to share a few words with us and address Pabiben. Please welcome him with a huge round of applause, everyone. મિત્રો, બહુ સુંદર વાતો કરી, જીવનમાં ઉતારવા જેવી. બિઝનેસમાં તો બહુ આગળ આવેલા જ છે. એટલે કહેવાય છે કે મનુષ્યમાં યુ હેવ જીન, જે જીન હોય છે, હું તમને દર વખતે કહું છું, ખબર છે કે પૃથ્વી ઉપર જે મનુષ્ય જન્મે છે એ યુનિક છે. આપણે વિમાન દુર્ઘટના થઈ તો એનો DNA સિક્વન્સ કેમ થઈ શકે? કારણ કે દરેક યુનિક છે, એટલે એના ઉપરથી માણસની ઓળખાણ થાય. એટલે આ પૃથ્વી પર જે વ્યક્તિ જન્મે એ યુનિક હોય છે, જેને આપણે જીન કહીએ છીએ. એટલે જીન ગીવ્સ પોટેન્શિયલ, તમને શક્તિ તો જીન આપે છે, પણ ઇટ ઇઝ ધ એન્વાયરોન્મેન્ટ વિચ ગીવ્સ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ એક્સપ્રેસ ધ જીન. બેન પાસે શક્તિ હતી પણ વાતાવરણ મળ્યું તો શક્તિ બહાર આવી. તો એ શક્તિ બહાર લાવવાનો સૌએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એમણે પહેલાં તો કલ્ચર વિશે વાત કરીએ. હું કચ્છમાં ગયો હતો. કચ્છમાં અમારે અવારનવાર જાય. અમારું મુન્દ્રા સ્ટેશન છે, પછી એક બીજું આખું આગળ પણ છે, ભચાઉમાં પણ છે. એટલે કચ્છમાં મારે અવારનવાર જવાનું થતું એઝ અ રજિસ્ટ્રાર. તો અમે તમારા ભુજોડીની બાજુમાં કાંતિભાઈ શ્રોપ છે, એ પણ એક આવું ચલવે છે, બધાને ટ્રેનિંગ સૃજન કરીને છે. એમાં આવી બધા બહેનોને બોલાવી એમના ઘેર અમે જોયું, બધા બહેનો આવી રીતે ગૂંથણ કરે, એ પછી મટીરિયલ છે એ માર્કેટ સીધું બોમ્બે કરે, કે જેથી કરીને એ પણ બહુ સારું કામ કરે છે. કાંતિભાઈ શ્રોફને એમના સન હતા, એમને મારે મળવાનું થયેલું. એમના ઘેર અમને ઇન્વાઇટ પણ કરેલા અને આખી પ્રવૃત્તિ જોયેલી, એ પણ બહુ સારું
કે બહેનો જે છે જેની પાસે આર્ટ છે એ આર્ટથી એ બનાવે પણ એમને સારો પ્રાઇસ મળે, કારણ કે લોકો સસ્તા ભાવે લઈ જતા. અમારા સમાજમાં પણ દીકરીઓને જ્યારે એને જીયાણું કે એટલે જ્યારે એ બધો પ્રસંગ કરવાનો આવે એમાં આવું ભરત ગૂંથણ આપતા બેન. એટલે મને ખબર છે કે બહેનો છે ને ચોમાસામાં ફ્રી હોય ને ત્યારે આવું બધું ભરત ગૂંથણ કરતા. અને પહેલાં છે ને જાન છે ગાડામાં જતી, તો ગાડામાં વેલ હોય અને એ બળદને શણગારવામાં આવે. એ બળદને જે શણગારવામાં આવે એની ઉપર જે રાખવામાં આવતું એ ભરત ભરેલું હોય. બહુ સમય લાગે, તમારે ખાસો સમય જાય. છેલ્લે અમારા ઘરમાં મારી સાસુ સુધી પૂરું થઈ ગયું, મારા મધર સુધી પૂરું થઈ ગયું, પછીની પેઢી બંધ કરી દીધું. આ એટલા માટે કહું છું કે કચ્છમાં આ એક સંસ્કૃતિ જળવાઈ રહી છે, આપણી જે કલ્ચર છે એ જળવાઈ રહેવું જોઈએ. પૂરું થઈ ગયું. પછી મારા સાસુએ મારા વાઈફને બધું આપ્યું. એક ચાકડો મારા ઘરમાં આજે પણ છે ભળાયેલો, બળદને જે એક ભાગનો હોય ને ભરેલું એ. હા, એટલે એને મારા મિસિસને શોખ હતો એટલે મને કે આ મને મઢાઈ આપો, એટલે મઢાઈ આપેલું કલ્ચર. હવે એ પણ કંટાળ્યા છે કે હવે આને મેન્ટેન કઈ રીતે કરવું સફાઈ નાતે. કહેવાનો મતલબ કે ધીરે ધીરે કલ્ચર આપણું લુપ્ત થતું જાય છે. અને અમારા સમાજમાંથી શું કર્યું કે બધા લોકો આવે, વેપારીઓ સસ્તામાં લઈ જાય ચાકડા ને આવું બધું ભરેલા, અને પછી તમારે લો ગાર્ડનમાં, મેં એ જ જોયું, લો ગાર્ડનમાં મેં જઈએ તો 10 થી 20 ગણી પ્રાઇઝે પાછા વેચે એ લોકો. સિટીવાળાને શોખ હોય. એટલે હું ઘણીવાર ગામડામાં જોઉં કે આ તમારું ઓરિજિનલ કલ્ચર છે, આ મેન્ટેન થવું જોઈએ. બેને તમને બીજી એક સરસ વાત કહી, સારા માણસ બનજો. હું તો અવારનવાર કહું છું બેન. અમેરિકામાં હું ઉદાહરણ પણ આપું છું કે અમેરિકામાં 12% વૈજ્ઞાનિકો ભારતીય છે, 38% ડૉક્ટરો ભારતીય છે, નાસાના વૈજ્ઞાનિકો 36% ભારતીય છે, માઇક્રોસોફ્ટ કંપનીના એમ્પ્લોય 34% ભારતીયો છે. એટલે ભારતીયોમાં બુદ્ધિધનનો કોઈ ખોટ નથી. શેની ખોટ છે? એક સારા નાગરિકની. આપણે સારા નાગરિક નથી, એટલે કાંઈ પણ ન બનીએ જીવનમાં તો સારા માણસ તો બની શકીએ, પણ એ આપણા દેશમાં શક્ય નથી, જોવા મળતું નથી. લોકોની મેન્ટાલિટી જે પ્રકારની થઈ ગઈ છે. એટલે આ એક સારા માણસ બનવા માટે સ્કોપ સારો છે, કોમ્પિટિશન ઓછી છે. મને હમણાં જયભાઈ કીધું કે સાહેબ આ એક જ ફિલ્ડ એવો છે કે સ્કોપ વધારે છે ને કોમ્પિટિશન ઓછી છે. સારા માણસ બનવાની કોમ્પિટિશન બહુ નથી. તો જીવનમાં સારા માણસ બનીએ. બીજું બેને એક સરસ કહ્યું, ફર્મ ડિટર્મિનેશન. તમારો દ્રઢ નિશ્ચય હોવો જોઈએ કંઈક કરવાનો. ત્યારે ક્યારે કરી શકો? મિત્રો, હું ઘણીવાર કહું છું કે પોલું તો સૌ વગાડે, સાંભેલું વગાડવું જોઈએ, તો એ માણસ આગળ આવે. જીવનમાં ચેલેન્જ સ્વીકારવી પડે. એમનેમ કંઈ થવાતું નથી. કોઈ પણ ફિલ્ડમાં, શિક્ષણ હોય કે ગમે તે હોય, તમારે ચેલેન્જ સ્વીકારવી પડે. ફર્મ ડિટર્મિનેશન, દ્રઢ નિશ્ચય હોવો જોઈએ. બીજું કીધું ક્વોલિટીનું. પછી એ સ્ટુડન્ટ હોય, ટીચર હોય, દરેક જગ્યાએ ક્વોલિટી હશે તો જ ડિમાન્ડ રહેશે. સારા ટીચર હશે, સારા કર્મચારી હશે તો જ એની ડિમાન્ડ રહેવાની છે. એટલે એમણે એક ક્વોલિટી વિશે વાત કરી, કલ્ચર વિશે વાત કરી, તમારો દ્રઢ નિશ્ચય વિશે વાત કરી, સારા મનુષ્ય. એ 4થું ધોરણ ભણેલા છો. ઘણા લોકોએ કીધું કે આપણે છે ને PhD થયા, આપણે ભણતા બહુ થયા, પણ આપણું હૃદય ટૂંકું થતું ગયું. જેમ જેમ જૂનું કલ્ચર, તમે જૂના માણસો જુઓ, તમને એટલા ભાવથી, ગામડામાં તમે જાઓ તો એટલા ભાવથી તમને આવકારે, કાંઈ લેવા દેવા ન હોય. અજાણ્યા માણસને આવો બેસો, એ ભાવ ઓછો થતો ગયો. આપણે જેમ જેમ જોઈએ, જેમ જેમ વધારે ભણતા ગયા એમ આપણું હૃદય છે એ ટૂંકું થતું ગયું. એટલે બહુ શીખવા જેવું છે આ બેનના જીવનમાંથી. તમે બધું ઓબ્ઝર્વ કર્યું હશે. એમને જે 4-5 સંદેશા આપ્યા ને તમને, દ્રઢ નિશ્ચયની વાત કરી, સારા માણસ બનવાની વાત કરી, ક્વોલિટી, આ 3-4 વસ્તુ જીવનમાં ઉતારશો ને પૂરું થઈ ગયું, તમે સારા માણસ બની શકશો. તો મિત્રો, ખરેખર પાબીબેને જે લેક્ચર આપ્યું એક, એની ભાષા ઉપર તમે જોયું, તમારું વક્તવ્ય, વે ઓફ પ્રેઝન્ટેશન ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે ગમે એટલા નોલેજેબલ હોય, આ પણ ટીચરને લાગુ પડે છે. ટીચરને જ્ઞાન હોય પણ વ્યક્ત ન કરી શકે, સારું ભણાવી ના શકે, ટીચિંગ એબિલિટી. મેં એમનું એ પણ ઓબ્ઝર્વ કર્યું. હું જયભાઈને કહેતો હતો
એમણે જે શબ્દો વાપરતા હતા, માર્કેટ ને આવા બધા જે ગ્લોબલ, મેં કીધું પોતે 4થું ધોરણ ભણેલા છે છતાં એમને જે વર્ડ વે ઓફ પ્રેઝન્ટેશન તમે જોયું હશે. એક માણસ PhD થયેલો પણ જે રીતે વક્તવ્ય ન આપી શકે, જવાબ ન આપી શકે, એ મારું ઓબ્ઝર્વેશન હતું કે બેને એ જવાબ આપ્યા અને જવાબ આડા આપણે બીજું આપણને કોઈ પૂછે કાંઈ ને જવાબ કંઈ પણ જુદો જુદો આપીએ. તમે જોયું હશે મહામંથનમાં પાર્ટીવાળા આવે છે, કંઈ પૂછે કંઈ અને જવાબ કંઈક બીજો આપે. કેવા સ્પેસિફિક જવાબ આપ્યા, તમે જે પૂછ્યું એનો વ્યવસ્થિત જવાબ. તો જીવનમાં એ પણ શીખશો. ઓબ્ઝર્વેશન, યુ શુડ હેવ ઓબ્ઝર્વેશન પોટેન્શિયલ. એ પણ એમનામાંથી શીખવા જેવું છે. જે પૂછે એનો જ જવાબ આવો, આડું અવડું બ્રશિંગ ધ અરાઉન્ડ ધ બ્રુસ એવું ન થાય. તો મિત્રો બહુ સરસ વક્તવ્ય આપ્યું, તમને બધાને નોલેજ મળ્યું હશે, પણ 2-4 મેં જે કહ્યું એ જીવનમાં ઉતારશો તો જીવન સાર્થક થશે તેવી શુભેચ્છાઓ શુભકામનાઓ સાથે વિરમું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. Thank you, sir, for your kind words. What words sometimes cannot express, honor can. I request Mrs. Chandni Kotecha, Madam, wife of our Honorable Vice President Parth Kotecha, sir, and Dr. Didi Sangvi, ma'am, Dean of Doctoral Studies, to kindly felicitate our esteemed guest, Srimati Pabi Ben Rabari, as a token of respect and gratitude from Noble University. Dr. Jay Talati, sir, Registrar of Noble University, to kindly felicitate Lakshman Bhai Rabari, husband and support system, and our Honorable Vice Chancellor, Dr. H.N. Khair, sir, to kindly felicitate Lakshman Bhai Rabari, who is the support system and husband of our esteemed guest, Srimati Pabi Ben Rabari. Thank you, sir. As we approach the conclusion of this enriching session, it's time to express our gratitude. On behalf of Noble University, I extend my heartfelt thanks to Srimati Pabi Ben Rabari for sharing her inspiring journey and invaluable insights. My sincere thanks to the management, organizing team, faculty members, volunteers and dear students for making this conclave a grand success. Events end, but inspiration stays. And today we all live richer than we arrived.